Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan online classes. My dear students, in this video we are going to talk about population interactions. It is one of the very interesting topic in this chapter. Usually in nature, one species is interacting with another species. Right? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಸ್, I think you can see this picture is one interaction, right? Another picture you can see, there also you can see the interaction between species, right? So therefore, in nature, organisms do not and cannot live without interacting. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್? ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ರೈಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, organisms interact in various ways to form a biological community. Because of this interaction, it forms biological community. As we studied, the biological community is the group of population in a particular area. So ಇಲ್ಲಿ interaction ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ community formation ಆಗುತ್ತೆ. So that is the things, organisms interact in various ways to form a biological community. Okay. Now particularly we are going to discuss interspecific interactions. Yes, interspecific interactions. So what do you mean by interspecific interaction? See the word inter means between, specific means species. So what is interspecific interaction? It is the interactions between two species. If the interaction within same species, then it is called as intraspecific interaction. But we are going to discuss interspecific interaction, that is the interactions between two species. Okay, let us see what are the interspecific interactions. So they include, first one, predation. Second one, competition. Third one, parasitism. Fourth one, commensalism. Fifth one, mutualism. And sixth one, amensalism. So these are the interspecific population interactions. Okay, predation, competition, parasitism, commensalism, mutualism and amensalism. It is very interesting
to study these population interactions. In this video, we are going to talk about predation. Okay, let us talk the first one, that is predation. Predation. I think many times you heard this word predators, predation. So that is actually a population interaction. Predation andre ಏನು? By this picture I think you are going to come to know that. Right? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವಿ. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವಂತಹ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಸೊ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಪ್ರಕೃತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೇಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು very easily you can study by this. See this. Here you see species A and species B. So predation is the population interaction between two species. Okay, species A and species B. Here I have written one is plus, another one is minus. With this we can very easily understand the meaning of predation. So one is plus, another one is minus. Here plus sign means benefited, minus means harmed. Sometimes we use zero. Zero means neither benefited or nor harmed. Okay, plus means benefited, minus means harmed, zero means neither benefited nor harmed. Here what is there? Plus is there, minus is there. Predation ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, so here this species is benefited because it got food, but here this species is harmed. So this type of the interaction is called predation. But remember, ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ that species is called predator. ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ that is called prey. Okay, ಇಲ್ಲಿ this is the predator and this is the prey. And if you see this picture, this is the predator but this species is prey. ಯಾವಾಗಲೂ prey ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಯಾವುದಿರ್ತದೋ that is the prey, right? Therefore what is predation? Predation is a population interaction in which one species is benefited and other species is harmed. Okay, so here predator is benefited but prey is harmed. So this is the definition of predation. Okay, remember, plus minus. Then in a broad ecological context, all carnivores and herbivores etc. are predators, because herbivores feed on plants, carnivores feed on animals. So herbivores and carnivores, they are predators. About 25% of insects are phytophagous. So
phytophagous means what? Phyto means plant, phagus means feeding. So 25% of the insects, they are feeding on the parts of the plants. So they are feeding on parts of the plants, hence they are called phytophagous. Phytophagous means feeding on plants, feeding on parts of the plants. So 25% of the insects are phytophagous. Now importance of predators. Importance of predators. You believe it or not, predators are very important in nature. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಲೇಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೇಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್, ರೈಟ್? ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೇ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೇ. ಈ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಿಫ್ತ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಫರ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಫರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ ಬರ್ಡ್ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಫರನ್ನು ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಫರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ predator is they transfer the energy across the tropic level. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಿಡೇಟರನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ predators used as biocontrol in agriculture. Predators used as biocontrol in agriculture. Okay, now third one is most important. Predator control prey populations. It is very easy to understand. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀರ್. ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಡೀರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆವಾಗ ಈ ಡೀರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ರೈಟ್. ಸೊ ಟೈಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡೀರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಈಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ predators control prey population. Let us understand this with a concept. So with a concept, see here, exotic species have no natural predator, hence they grow very rapidly. Do you know what do you mean by exotic species? Exotic species means foreign species. ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆವು, ಅದರ ಪ್ರಿಡೇಟರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್. ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಪುನ್ಷಿಯಾ. ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್. ಯಾಕಿದು ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸನ್ನು ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ತಿಂತವೆ. ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಸ್ ಮಾತ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾತ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾತ್. This moth is eating this. Here, this moth is predator. This cactus is prey. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಫೆಂಚಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ, ಈ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸನ್ನು. ಆದರೆ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗೇನಾಯಿತು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಈ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫುಲ್ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್? ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ದೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ into that habitats, and by introducing this they have controlled this cactus. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಿಡೇಟರನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So by this example we can very easily understand predators control prey population. Okay, now you see.
For example, prickly pear cactus introduced in Australia created a problem by spreading. Actually, this is happened early 1920s. Okay, then later it was controlled by introducing cactus feeding predator. It is controlled by introducing cactus feeding predator. Okay, now next one. Predator maintain species diversity in a community. ಬರೀ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ದೇರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರೇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದರ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗೋದರಿಂದ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ predators maintain species diversity in a community by reducing competition among prey species. Let us understand this concept by one more story. I would like to tell you another story here now. This story is about starfish. The name of the starfish is Physaster. ಈ starfish ನ ಹೆಸರೇನು? Physaster. ಫೈಸಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬದುಕ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡು ಯು ನೋ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೈಡ್ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಭಾಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋ ಟೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಓಷನ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಬದುಕ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫೈಸಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶನ್ನು ಆ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆದವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದವು, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆದವು. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, more than 10 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶನ್ನು ತೆಗೆದರೋ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆದವು. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಂದ ನಮಗೇನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ,
Predators maintain species diversity in a community. Okay, so species diversity in a community. You see here this graph. So with the physaster, avaga alli species invertebrate species galu right more than estittu more than 20 or 15, more than 15 ittu diversity. ಬಟ್ ಆ ಫೈಸಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಗಳ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೌ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶ್ ಫೈಸಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ರಾಕಿ ಇಂಟರ್ಟೈಡಲ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ಟೈಡಲ್, right? American Pacific coast. Now see, in an experiment, all these starfish were removed from an enclosed intertidal area. All the starfish removed. Then what happened? It caused extinction of more than 10 invertebrate species within a year ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೌ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೇ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗೆ ಫುಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? Therefore you see, if a predator overexploits its prey, then the prey might become extinct. It results in the extinction of predator also. Therefore, predators in nature are prudent. This word you see, prudent. What do you mean by prudent? Prudent. So prudent means wise or careful, intelligent. Predators are very intelligent in the nature. They do not overexploit the prey. ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೇ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೇ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore predators in the nature are prudent, means they are very intelligent. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. They do not do over exploitation. Okay, so this is the fifth point. Over exploitation can cause extinction. Okay, so therefore what are the importance of predators anta kelidre, you need to remember that predators transfer the energy across the trophic level. Predators are used as biocontrol in agriculture. Predators control prey population. Predator maintains species diversity. Okay, and predators in nature, they are prudent. They are very intelligent.
they do not do over exploitation, because by over exploitation there may be extinction of the prey. Okay, now the very interesting thing is that in predation, ನಾವು predators ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ now we are going to speak about prey. ಈ prey ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ prey predators ಇಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ರೈಟಾ? ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನೌ. ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ prey species to lessen the effect of predation. So prey have some defense mechanism to lessen the impact of predators. Okay, let us see. First, let us see in animals. Right? In animals, some insects and frogs are camouflaged, cryptically colored. ನೀವು ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫ್ರಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಲರನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. That is called camouflaged. Remember, camouflaged means color change. Blend the color with the background. So we have got one new word, camouflage. Camouflage means color change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳು ಇರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಲೀಫ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇದು ಲೀಫಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೀಫ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಲೀಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ರಾಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಾಗಿನ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಫ್ರಾಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್. ಸೊ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. Now second one you see, some insect and frogs are poisonous. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯ್ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್. This is also a defense of prey against predator. Okay, now one more I will tell you, very interesting. That is third one, regarding the monarch butterfly. Monarch butterfly. Kelidira? Monarch butterfly. Can you see this picture? These are the monarch butterfly. I would like to tell you now story about monarch butterfly. ಈ monarch butterfly ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಈ monarch butterflyಯನ್ನು ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ತಿಂತಿರ್ತವೆ. ದೇ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಬರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ, ಈ monarch butterfly ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ, this monarch butterfly is eating the poisonous weed. Poisonous weed, ಒಂದು ಕಳೆ ಗಿಡ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಂದ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡನ್ನು ತಿಂದು ತಿಂದು ತಿಂದು
ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that bird is not eating this butterfly. See this. ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ರೈಟಾ? ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡನ್ನು ತಿಂತ ಇವುಗಳ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ to the predator birds. So that is about monarch butterfly. See here. The monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird. Distasteful ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್. ವೀಡ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆಗಿಡ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್. ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಸರ್ ಇದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್ ತಿಂದರೆ ಇದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸತ್ತೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್ ತಿಂದರೆ ಸತ್ತೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ತಿಂದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್, ಯಾವ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡನ್ನು ತಿಂತದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯ್ಸನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ATPase ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಪ್, ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಿಕಾಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಅದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಓಕೆ, that you should know. So this is regarding defenses of prey species to lessen the effect of predation in animals. Very important for 2 marks. 2 marks ಕೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನು. Now let us discuss in plants. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ against predators. So one of the defense mechanism you can see, that is here you can see this one, that one. What is this? This is actually defense mechanism of the plant. What is this? This is thorns, ಮುಳ್ಳುಗಳು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಳ್ಳುಗಳು, that is the morphological means of defense, for example in acacia and cactus. So thorns, plants ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ thorns, that is the defense mechanism, that is the defense. Okay, defense, thorns. Then many plants produce chemicals that is used for defense. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್, that is the defense of the plants. Okay, so some plants produces chemical that is used as defense. For example, we can take this plant. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. What is this plant? It is, this is the Calotropis. Calotropis plant, Ecca. Okay, ಈ Calotropis ಅನ್ನ ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್,
Calotropis produce cardiac glycosides against herbivores. It has one chemical that is called cardiac glycosides that will affect the heart. ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಾಮ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಿಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? Cardiac glycosides in Calotropis. So some plants produce chemicals like cardiac glycosides in Calotropis. Okay, now another very interesting things I would tell you. The third one, see here, this third one, this point anne NEET 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀಟ್ 2020 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಕೋಟಿನ್, ಕೆಫಿನ್, ಕ್ಯುನೈನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕನೈನ್, ಆಪಿಯಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಅದು ನಾವು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ರೈಟ್, ನಾವು ತಿಂದಾಗ ನಮಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ತಿಂದಾಗ ಏನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತಿಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ತಿಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಫೀನ್, ಕಾಫಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸಿಂಕೋನಾ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯುನೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಅದೇ ಪೊಪ್ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಿಯಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಮಾರ್ಫಿನ್, ಹೆರಾಯಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟುಡೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ನಿಕೋಟಿನನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಕಾಫಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಫಿನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಸಿಂಕೋನಾ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯುನೈನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಪ್ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆರಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫಿನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಿಕೋಟಿನ್, ಕೆಫೀನ್, ಕ್ಯುನೈನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನೈನ್, ಆಪಿಯಮ್ etc. are the defense against grazers and browsers. So grazers and browsers. So there are three defenses in plants, and we have discussed the three defenses in animals. This plant in a defense anna 3 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so this is about predation. Thank you so much. See you again.